यावे. शांती तुम्हाला मिळेल निश्चित जाणावे. नम्र हृदय तव येशू ऐसे मजला लाभावे. नम्र हृदय तव येशू ऐसे मजला लाभावे. 3 महिन्याची आठवण. स्वर्गवासी पॅट्रिक पास्कुल डिब्रिटो यांच्या प्रेमळ स्मृतीस अभिवादन करून त्यास ही श्रद्धांजली समर्पित. प्रियजन हो, म्हणतात मनुष्य जेव्हा जन्म घेतो तेव्हा तो सोबत मरणसुद्धा घेऊन येतो. ह्यास कोणीही अपवाद नाही. मरण हे अटळ सत्य आहे. जीवनज्योत कुटुंबियातील पॅट्रिक पास्कुल डिब्रिटो उर्फ अण्णा ह्यांचे 3 महिन्यापूर्वी दुःखद निधन झाले. परमपित्याने कुटुंबियाचे सांत्वन करून त्यांना सामर्थ्य द्यावे म्हणून निर्माणकर्त्या परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. रानातील गवत वाढतील, बागेतील फुलं कोमसतील, पण देवाचा शब्द चिरकाल टिकेल. आपल्या तारणासाठी परमेश्वराचे वचने खूप महत्त्वाची आहेत, कारण ही वचनेच आपल्याला सार्वकालिक जीवनाकडे घेऊन जाणार आहेत. आपल्या ह्या दुःखाच्या प्रसंगात आधार व सांत्वन देणारा प्रभू शब्द आपण ऐकूया. बेन्झिरा ह्याची बोधवचने. शोक. मुला, मृताकरिता अश्रू ढाळ आणि तुझे तीव्र दुःख दाखविण्यासाठी शोक कर. वस्त्र प्रावरणे घालून शवाची योग्य व्यवस्था कर. त्यांचा अंत्यविधी व्यवस्थित करण्यात हैगय करू नकोस. ध्याय ध्याय रड, मोठ्याने हांबरडा फोड. नावे ठेवायला जागा मिळू नये म्हणून 1-2 दिवस मृताकरिता योग्य सुतक पाळ. शोकाचा अतिरेक झाला तर मरण ओढवू शकते. मनातले दुःख आरोग्याला घातक आहेत. अंत्यविधीबरोबरच तुझ्या शोकाचाही शेवट होऊ दे. खिन्न जीवन मनाला त्रस्त करते. मनात दुःखाला थारा देऊ नका, ते हाकून लावा आणि आयुष्याला शेवट आहे हे लक्षात ठेवा. कोणी मेलेला परत येत नाही हे विसरू नको. मेलेल्यांना तू सहाय्य करू शकत नाहीस. उलट तू स्वतःलाच इजा करून घेशील. त्यांची जशी अवस्था झाली तशी तुझीही होईल त्याची जाणीव ठेव. काल त्यांची गत, आज तुझी. मेलेल्या माणसाला पुरविल्यानंतर त्याच्या आठवणीलाही माती दे. तो गतप्राण झाल्यावर शोक आवर. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाचे आभार मानू. आता आमची सेलिताई मुलांतर्फे पप्पांसाठी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतील. I'm not really sure if there are any words to describe what we are feeling right now. Sometimes the bundle of emotions are deep engraved in your heart, and at times it is really scary to scratch the surface and face the reality. We are taking each day as it comes and living with Papa's memories and spiritual presence. Here is a short poem for Papa, who is not only a great father, but an extremely vibrant personality and an incredible human being. God chose him too soon to walk heavenly paths. Since then, he took the permanent residentship of our hearts. A personality full of joy and happiness, a true giver, believer, and would brighten each moment through his charismatic ways. Help all, hurt none was his way of living. Found his true happiness and satisfaction in the form of giving. A huge movie fan and lover of singing and acting.
His dialogue bazi, kalakari, songs have given us ample memories and has now become our way of living. जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए is his favorite dialogue. With so much love, affection, he lived big life in every walk. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी is his favorite song. It's now become our family anthem and will live long. Don't worry, be happy is his favorite line, which is now our everyday phone salutation. And really a hope that it's all fine. His yoga practice, exercise, life etiquettes were truly commendable. They are really deep engraved in our minds and are unforgettable. We didn't have to go too far. His way of living is our guiding star. His teachings only brought positive vibes, essential for leading good lives. Help everyone, forgive everyone, bring smiles and happiness everywhere, as this brings God's blessings and abundant care. A pillar of support and best friend for his wife and kids. He really won many hearts through his fun, joyful nature and powerful deeds. Now we know what it really means to leave legacy behind. Finding a spot forever to live in everyone's heart and divine mind. It's 3 months since he is physically gone. As we celebrate his life, we aspire and aim to be like him. Although it's a huge bar, no need to worry, as we have him forever as our guiding star. We truly believe Papa is with us and he will always be with us. We smile with him, cry with him, crack jokes with him, share things with him, and he's always watching us. Instead of physical presence, it's just a spiritual presence. That's the only difference. But we still have our Papa alive and he will always be with us forever. कुटुंबियातर्फे चार्ल्स डिब्रिटो प्रिय अण्णासाठी श्रद्धांजली वाहतील. हे पित्या, शे असेल तर हा प्याला माझपासून दूर कर, पण माझ्या इच्छेप्रमाणे नाही तर तुझी इच्छा असेल तर. आमच्या अण्णाला सगळ्यात भावलेलं हे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे उच्चारलेले वाक्य, आणि त्या वाक्याप्रमाणेच तो जगला आणि स्वतःला देवाच्या स्वाधीन केले. सगळ्यांसाठी, पॅट्रिक आणि आम्हा कुटुंबियासाठी, भावंडासाठी प्रेमाचा, मायेचा पाझर, दयाळू, ममतेची नदी जणू आणि वात्सल्याचा सागर असा अण्णा. अण्णा तसा नावाप्रमाणे आमच्या कुटुंबात मुलगा म्हणून सर्वात मोठा. आमचा अण्णा खूप लाडात आणि प्रेमात वाढला. आमचे मोठे बाबा, दादा, काका, पिलीबाई पासून त्यांना खूप प्रेम मिळाले. विशेष म्हणजे अण्णा होताही तसाच, खूप आज्ञाकारी, कष्टाळू, प्रेमाळू आणि हुशार. 1972-73 मध्ये अण्णा मॅट्रिक पास झाला आणि तोही नंबरात. अतिशय हुशार असा अण्णाला बीजगणिताची खूप आवड. त्या काळी मुंबईतील सुप्रसिद्ध सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये अण्णाचे ॲडमिशन झाले. परंतु नंतर घरात व्यावसायिक वातावरण असल्यामुळे पारिवारिक व्यवसायात आमच्या बाबाच्या जोडीला तो घरच्या दुकानाच्या व्यापारात रममान झाला. दुकानात तो आमचा सुवर्णकाळ. बाबांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांनी पूर्णपणे आपले कसब या दुकानात लावले. बाबाचीही अण्णावरती अतिशय प्रीती. तो त्याला खूप हवासा वाटायचा. आणि अण्णाही पूर्णपणे बाबाच्या आज्ञेत राहिला. अण्णा दुकानावरती असल्यावर मित्राची आणि त्यांच्या सवंगड्याची अक्षरशः दुकानावरती रेलचेल असायची. त्यावेळची परिस्थिती अतिशय वेगळी होती. प्रचंड गरिबी होती समाजामध्ये. पण पॅट्रिकने कुणालाही पैसे नाहीत म्हणून दुकानावरून बिना सामान परत पाठवले नाही.
पुढे साधारण 1982च्या काळात अण्णा मुंबईमध्ये उद्योगात उतरला. आमच्या कुण्याच्या बरोबर ऑटो पार्ट्सचा LP ऑटो ह्या ब्रँडने त्यांचा व्यवसाय सुरू झाला. पुढे अण्णाचा विवाह 1987मध्ये नंदाखाल येथील एक मोठ्या आणि नावाजलेल्या दोनतलाव येथील दमेल कुटुंबियातील जेसिंता डिमेलो बरोबर झाला. राजा राणीचा सुखी संसार सुरू झाला. या संसारावरती 3 फुलं बहरली, स्टेफी, सॅली आणि स्टीव्ह. अतिशय हुशार आणि सर्व गुणसंपन्न अशी ही 3 लेकरं परमेश्वराने ह्या दाम्पत्याच्या पदरी दिली. जणू काही अण्णाच्या चांगुलपणाला देवाने दिलेलं ते बक्षीस होतं. अण्णाचं जीवन हे प्रार्थनामय होतं. वेलंकनी माता, ताबोर, कल्याण या ठिकाणी तो प्रार्थनेसाठी जायचा. त्याला एकांतात प्रार्थना करणे खूप आवडी. बेनिसिरा याची वचने त्याला खूप भावत. तो नेहमी म्हणायचा, मळणीला बांधलेल्या बैलाचे मुसके बांधू नका, त्याच्या वाटेचे त्याला खाऊ द्या. कैसराचे कैसराला द्या, देवाचे देवाला द्या. हसत खेळत जिंदगी जगणे अण्णाला खूप आवडी. जिथं जायचा तिथं कसे आनंदाचे आणि चैतन्याचे झरे फुलवायचा. सगळ्यांशी प्रेमाने वागायचा. एक विशेष म्हणजे तो सगळ्यांना समजून घ्यायचा. नातेवाईक, कुटुंब, मित्रपरिवार ह्या तो कधीच कुणाशी वाद घालायचा नाही. एक सीधी साधी हलकी फुलकी जिंदगी जगायचा त्याचा नेहमी प्रयत्न असायचा. काही प्रसंगी अण्णाला कदाचित कुणी समजून घेतलं नसेल तरी तो मात्र सगळ्यांना समजून घ्यायचा. पहिल्यापासूनच अण्णाला पिकनिक, गॅदरिंग, पार्टी ह्यांची खूप आवड. पण विशेषतः मागच्या 3-4 वर्षात त्यांनी खूप मैत्री, खूप मित्र, खूप माणसं जोडली. त्यात तो खूप रमला. उत्तम कूक, शेरो शायरी, डान्स, गायन याच्या सर्व आवडी त्यांनी तिथं पूर्ण करायचा प्रयत्न केला. आम्हा भावंडासाठी अण्णा म्हणजे एक मोठा आधार आणि प्रीतीचा सागर होता. आमच्या भावना अण्णा नेहमीच समजून घ्यायचा. एकत्र कुटुंबात असताना सगळ्यांना बाबाविषयी एक आदरयुक्त भीती असायची, पण अण्णा आम्हा सर्वांसाठी एक मेडिएटर होता. आमच्या गरजा आम्ही अण्णाला सांगायचो आणि त्या पूर्ण व्हायच्या. माझ्यासाठी अण्णा म्हणजे सर्वस्व होता. बालपणी अण्णा माझा वडील होता. जसा मी मोठा होत गेलो तो माझा भाऊ झाला. आणि आता नंतरच्या काळात अण्णा माझा सच्चा यार, मित्र आणि हमसफर होता. अण्णा, तुझ्या जाण्याने एक कधीच भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे रे. अण्णा, खूप आठवण येते तुझी, क्षणोक्षणी, पदोपदी. इतकं कार्य केलं प्रेम माझ्यावर. खूप त्रास होतोय मला आता तुला विसरायला. आम्ही नाही विसरू शकत तुला नाही विसरू शकत अण्णा आम्ही. आठवतंय का, सन 2000 मी परदेशी नोकरीसाठी जाणार होतो. तेव्हा तू रोज एक गाणं मला येऊन म्हणायचा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा. आज मी तुला हे करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा. कधी देशील याचं उत्तर मला. आठवतंय का तुला? तेव्हा मोबाईल नव्हते, पण तू ISD बूथवरून मला फोन करायचा आणि प्रथम गदरचं गाणं ऐकवायचा. तू घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तू घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदड़ी. खरंच रे, तुझी माझी रास एक, कुंडली एक, जिंदडी एक. मी रोज तुझ्यासाठी एक गाणं म्हणेल. पण खरंच ये परदेशा, तू परत येशील का? ये ना यार. खूप जिंदडी अजून बाकी आहे. खूप गप्पा टप्पा बाकी आहेत. खूप कार्यक्रम अटेंड करायचे आहेत जोडीने, एकाच गाडीवरती. तू मागे आणि मी पुढे. तुझे माझे बंधू प्रेम
आणि मैत्री एक मिसाल आहे आणि ती सदैव राहील. तुला कधी कधी सगळं कसं मस्त सुचायचं ना, आणि तुझी ती डायलॉगबाजी आणि शेर फेकण्याचा अंदाज, अरे बापरे, कमालच. तू तसा पडद्याआड आजचा कलाकार. स्टेजवरचा कोणताही कार्यक्रम संपला की तुझी एक स्वतःची मैफल जमायची. मग मी सांगायचो, अरे तू जरा स्टेजवर जाऊन दे हे म्हण ना, सर्वांसमोर तू काही बोलत नाहीस. मग तू तुझ्या अंदाजामध्ये उत्तर द्यायचंस. निशब्द हाच माझा शब्द. आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी खामोशी यही आपकी आवाज़ है. अन्ना, आपकी खामोशी यही आपकी आवाज़ है. हां, पण माझ्या 50व्या वाढदिवसाला तू भरभरून बोलला असतास. तुझे ते भाषण अजरामर आहे माझ्यासाठी आणि आपल्या कुटुंबियासाठी. कसं रे विसरेन मी. तू म्हणाला होतास, आपण दोघं भाऊ राम लखन आहोत आणि आपली मुलं स्टीव्ह आणि स्मिथ लवकुश आहेत रे. पण माहीत नाही का, आपल्या या हसत्या खेळत्या जिंदगीला कुठेतरी नजर लागली रे. ईस्टर नंतरचा काळ, थोडासा तुला खोकला आणि बारीक ताप. शरीराने तू अतिशय फिट. तुझा रोजचा योगा आणि व्यायाम तू कधी चुकवला नाही. ऑक्सिजन लेवल ही तुझी कधीच खाली आली नाही. पण तू खूप लवकर बरा व्हावा आणि कुठल्याही प्रकारची जोखीम नको. परिस्थिती थोडी वेगळी आहे म्हणून तुला आम्ही हॉस्पिटलमध्ये नेले. तू लवकर बरासुद्धा झालास. संध्याकाळी 5:30पर्यंत तुझी वहिनीला फोनही आले. तुमची खबरबात झाली. आम्हाला बरे वाटले. पण 7:30 वाजता एक नको असलेला फोन आला. तू अकस्मात आमच्या सगळ्यांचा निरोप घेतलास. तुझी प्राणज्योत अचानक मालवली. सर्व संपलं. सारं काही शांत झालं. का झालं, कसं झालं, तुला काही म्हणायचं होतं का? तुला काही सांगायचं होतं का? तुला काही निर्वणी करायची होती का? पण ती तुझ्या मनातच राहिली कदाचित. आज आम्हाला सगळे विचारतायत, अण्णा असा अकस्मात कसा गेला? आमच्या कुणाकडेच उत्तर नाही. परमेश्वराची इच्छा, आम्ही इतकंच म्हणतोय त्यांना. अण्णा शरीराने नसला तरी मनाने आणि आत्म्याने तू आमच्या सोबत आहेस. तुझा प्रेमळ स्पर्श आणि आशीर्वाद आम्हाला जाणवतो आहे. आम्ही खूप दुःखी आणि कष्टी झालेलो आहोत. पण पुनरुत्थित ख्रिस्त, जो आपणा सर्वांची श्रद्धा आणि आधार आहे, तू त्याच्यासोबत आहेस यावरती आमचा पूर्ण विश्वास आहे. आणि याची प्रचितीही आम्हाला अलीकडच्या काळात रोज रोज येत आहे. तुझ्या अस्तित्वाची, तुझ्या प्रेमाची, तुझ्या स्पर्शीची. परमेश्वरा, ईश्वरा, तूच म्हणतोस आत्मा अमर आहे, आत्मा चिरकाळ आहे, बल आहे, नश्वर आहे. आणि म्हणून ह्या दुर्बलतेतून आम्हा मानवाकडून चुका आणि पापा होत असतात. आमच्या अण्णाला त्याच्याकडून कळत नकळत घडलेल्या पापाची क्षमा कर. अण्णा, तू देवाच्या अधीन होतास. मला कसा तू नेहमी म्हणायचास? प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, मी न्यायनिवाडा करण्यासाठी आलेलो नाही, तर समझोता करण्यासाठी आलो आहे. तुम्ही कोणाचा न्याय करू नका. न्याय जो माझा स्वर्गीय पिता तोच करेल. त्याच न्यायकर्त्या दयाधनाकडे तुला आम्ही सुपूर्त केलेला आहे. तो तुझा दयेने न्याय करो. आमेन. एप्रिल महिना तसा आम्हा जीवनज्योत कुटुंबियासाठी अनेक काळ रात्री आणि अनेक संकटे घेऊन आला होता. 19 एप्रिलला अण्णा आमच्यामधून अकस्मात निघून गेले आणि लगेचच त्याच आठवड्यात 25 तारखेला आमचा बाबा, आमच्या सर्वांचा आधार, ध्यानीवानी नसताना आमच्यामधून अचानक निघून गेला. आम्ही पूर्णपणे खचलो. आमचे 2 बुरुज ढासळले आणि त्यातच आमचे प्रिय,
आप्पा मृत्यूशी ICUमध्ये झुंज देत होते. रोज वेगवेगळ्या खबर येत होत्या. या पंचक्रोशीत आमच्या आप्पासाठी असंख्य गुडघे देवासमोर टेकले गेले. असंख्य हात परमेश्वरासमोर मरिये मातेसमोर जोडले गेले. प्रार्थना एकच प्रार्थना, देवा पांडूला जीवदान दे. आपल्या सगळ्यांची नम्र अंतकरणाने केलेली प्रार्थना देवाने ऐकली. पांडू बरा झाला आणि घरी परतला. आता त्याची प्रकृती दिवसेंदिवस सुधारत आहे. आपल्या सगळ्यांच्या प्रार्थनेबद्दल आणि या प्रेमाबद्दल आम्ही कुटुंबीय सदैव आपले ऋणी आहोत. आपले आभार. अण्णाच्या आणि बाबांच्या या अल्पशा आजारपणात आणि नंतर अंतिम क्रियेसाठी त्यावेळच्या परिस्थितीची तमा न बाळगता आमचे काही नातेवाईक, काही गावकरी, कुटुंबीय आणि मित्रपरिवार ह्यांनी जी आम्हाला मदत केली, धीर दिला, त्याबद्दल जीवनज्योत कुटुंबीय आपले सदैव ऋणी राहील. अनेक लोकांनी नंतर आम्हाला भेटी देऊन आम्हाला धीर आणि सांत्वन देण्याचा प्रयत्न केला. आजही लोक प्रेमाने आम्हाला भेटी देत आहेत, धीर देत आहेत. आपणा सर्वांचे आम्ही मनापासून ऋणी आहोत. धन्यवाद. फादर रॉबर्ट आमच्या पप्पांसाठी श्रद्धांजली आणि आशीर्वादाची प्रार्थना मानतील. पॅट्रिक दिब्रिटो, एक दिलदार माणूस, सर्वांना हवासा वाटणारा, जो आवडतो सर्वांना तोची आवडे देवाला, ही म्हण खरी करणारा. त्याच्या दिलदारपणातून पाझरणारा एक झरा होता भक्तीचा आणि दुसरा निर्झर होता करुणेचा. त्याने आपल्या हृदयात भक्तीचा मळा फुलवलेला होता. देवा धर्माची त्याला भारी हौस. कौटुंबिक प्रार्थना, वैयक्तिक प्रार्थना, तीर्थयात्रा, नोवेना, रमेद माता, वेलंकनी माता, बाळ येशू, लूट्स माता, फातिमा माता इथल्या तीर्थस्थळांना भेटी देऊन त्याने त्याचे मन, हृदय आणि शरीर शुद्ध केलेलं होतं. जे अंतःकरणाचे शुद्ध ते धन्य, कारण ते देवाला पाहतील. ह्या प्रभुवचनानुसार त्याला सर्वत्र देवाचे दर्शन घडत असे. गोरगरिबांना पाहून त्याच्या हृदयात करुणेचा झरा ओसंडून वाहू लागे. त्यातून त्याने दानशूर वृत्ती जोपासत गरजवंतांना मदतीचा हात दिला. सेवाभावी संस्था संघटनांना तो भरभरून देत असे. पॅट्रिकला प्रार्थनेची फार आवड, म्हणून आता तो स्वर्गात परमेश्वराकडे निरंतर प्रार्थना करण्यासाठी गेलेला आहे. ह्या श्रद्धेने आपण त्याला परमेश्वराच्या हाती सोपूया. देवाने दिले, देवाने नेले, देवाचे नाव धन्य असो, अशा शब्दात आपण एकमेकांचे सांत्वन करूया आणि त्याच्यासाठी व त्याच्या कुटुंबासाठी आता परमेश्वर पित्याकडे प्रार्थना करूया. हे प्रभू परमेश्वरा, जन्म आणि मृत्यू ही मानवी जीवनाची दोन टोकं. ह्या दोन्ही टोकांवर तू हजर असतोस. तू आमचा बंधू पॅट्रिक ह्याला 62 वर्षांचे दीर्घायुष्य देऊन आशीर्वादित केलेस. सुविद्य पत्नी आणि सद्गुणी व अतिशय हुशार अशी 3 मुले देऊन तू त्याला सुसंपन्न केलेस. तसेच अनेकानेक सत्कृत्यांनी तू त्याचे जीवन सुजलाम सुफले आभार मानतो. हसरा चेहरा, उत्साही मन, चैतन्यशील देहयष्टी, कष्टाळू वृत्ती, धार्मिक प्रवृत्ती, सेवाभावी स्वभाव आणि सर्वांशी मिळून मिसळून राहणाऱ्या पॅट्रिक रूपी प्रिय व्यक्तीच्या जीवनाचे फूल आज आम्ही तुझ्या चरणी अर्पण करीत आहोत. तू त्याचा स्वीकार कर. त्याच्या निघून जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी हे प्रेमळ बापा तुझ्या कृपेने भरून टाक. त्याची पत्नी श्रीमती जेसी पॅट्रिक दिब्रिटो हिला ह्या दिवसात विशेष सामर्थ्याची आवश्यकता आहे. तिला तुझ्या पवित्र आत्म्याचा दिव्य सहवास लाभू दे. 3 मुलांविषयी पॅट्रिकची जी स्वप्ने होती ती तू पूर्ण करण्यास त्यांना सहाय्य कर. हे पवित्र मरिये, तू क्रूसाच्या पायथ्याशी उभी राहिलीस
आणि येशूच्या दुःख सहनात सहभागी झालीस. हे दुःखितांचे सांत्वन करणाऱ्या आमच्या प्रेमळ माते, आम्हाला तुझ्या मायेच्या पदराखाली आणि मातृवात्सल्याच्या पंखाखाली घे. हे स्वर्गाचे स्वामिनी, पॅट्रिकसाठी आणि आमच्या सर्व मृत बंधू भगिनींसाठी स्वर्गाचा दरवाजा उघड. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभो तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाची आई, आम्हा पापासाठी आत्ता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. प्रभो त्याला चिरंतन शांती दे. अनंत तेजाने त्याला प्रकाशित कर. मेलेल्या सर्व विश्वासू लोकांच्या आत्मे देवाच्या दयेने शांती पावो. आमीन. आणि सर्व समर्थ परमेश्वर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. आमीन. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मृत्यूच्या येतुनी चालता मी असावे स्मरुनी तुला. मृत्यूच्या येतुनी चालता मी असावे स्मरुनी तुला. जिंकुनी मृत्यूला जो उठे, जिंकुनी मृत्यूला जो उठे, तो प्रभू नेत्री माझ्या दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो.